Hello dear students, how are you? I hope all are you in good health. Myself Sandeep Ganiga, lecturer in chemistry, Sri Venkatramana PU College, Kundapura, Udupi. Today we are going to discuss about second part of organic chemistry basic principles and techniques. You already studied about the first part of this organic chemistry topic. In the first part, already you studied about the nomenclature, hybridization of the carbon atom, electronic displacement, isomerism, different things already ನೀವು discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And today's session and in the upcoming sessions, we will consider very two important analysis. In the second part of the organic chemistry, very two important analysis ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡುವ. What are the two types of analysis ಕೇಳಿದ್ರೆ? The one is call it as qualitative analysis. The one is qualitative analysis. Another one is quantitative analysis. In today's session and in upcoming session, we are going to discuss about qualitative analysis and quantitative analysis. First of all, what is meant by qualitative analysis? Qualitative analysis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Quantitative analysis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ qualitative analysis ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು organic chemistry, that means about organic compounds. What is meant by qualitative analysis of organic compound means, in this case you take the organic compound, you know that organic compound contains different elements. Detection of elements, a particular elements ಯಾವುದು, ಅಲ್ಲಿರುವ elements ಯಾವುದು, ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ we will call it as qualitative analysis. What is meant by quantitative analysis? You have one organic compound, there is a carbon atom, then what is the percentage of the carbon atom present in the particular organic compound? ಆ organic compound ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು percentage ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವುದು, that is the amount. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಹೇಳುವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ we will call it as quantitative analysis, and different principles are there and we are going to discuss the different principles. Okay, I'll start with first analysis. What is that first analysis? Qualitative analysis. Okay, I'll consider the first one, qualitative analysis. Students, already you studied about the organic chapters. In this case, already first part na discuss ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. We know that organic compound means it contains carbon atom. Generally, almost all the organic compound contains carbon atom. In addition to the carbon atom, and maximum organic compound contains hydrogen atom, and in addition to carbon and hydrogen, organic compound contains nitrogen, they contain sulfur, or it may contain halogens, phosphorus, etc. What I want to say, qualitative analysis means ನಾನು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. You have one organic compound ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ, imagine lab, organic compound ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Organic compound contains different element. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಾ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಾ, ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆಯಾ, that procedure we will call it as qualitative analysis. Okay, so I'll consider first detection of carbon and hydrogen ಹೇಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, and the next step ಹೇಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, the one by one ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವ. I will consider the first one, detection of carbon and hydrogen. Carbon C, hydrogen H, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, or any other elements are present ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We have to find out. I will take an organic compound. And ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ heated with copper oxide, CuO, copper in +2, CuO, cupric oxide ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. I will use the cupric oxide, the copper in +2 oxidation state, cuprous oxide ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, your organic compound contains carbon. We are detecting carbon and hydrogen. Imagine your organic compound contains carbon. When I heated with copper oxide, this carbon undergo oxidation in the presence of a copper oxide. ಅದು oxidation ಆಗ್ತದೆ and it is converted into carbon dioxide. ಕರೆಕ್ಟಾ? CO2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ Cu, ಕಾಪರ್. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಹಿಯರ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ಬೋದಾ? 2CuO ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2Cu, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. Same reaction. We have to do the same reaction. Hydrogen na tagoltini, organic compound that contains hydrogen, and it is heated with copper oxide. And that time, organic compound contains hydrogen, undergo oxidation. Again, it undergo oxidation in the presence of a copper oxide. Adu oxidation agutte. Oxidation ಆದಾಗ hydrogen is converted into H2O, ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? H2O ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ Cu. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2H ಅಲ್ವಾ? 2H ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಾಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಈ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, hydrogen is converted into water. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ನೇಚರ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. And just imagine, we have one test tube and take a organic compound illide. Here is the organic compound plus CuO add ಮಾಡಿದೀರಾ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನೋ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್? ಸೊ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಕ್ ಎ ಒನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಎ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ ಅನದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್? Lime water is a solution of calcium hydroxide. You have to take the calcium hydroxide solution. Calcium hydroxide, CaOH twice. It is called lime water. Lime, calcium hydroxide ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲೀಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ when heated with copper oxide, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾನು ಲೈಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಆರ್ ಒಂದು ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ವೈಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮಿಲ್ಕ್ ಟೈಪ್ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ತರ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ.
ಯಾಕೆ ಅದು ಮಿಲ್ಕಿ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಅದು ಟರ್ಬಿಡಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. Another name for the calcium carbonate ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೈಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ, ಅದು ಮಿಲ್ಕಿ, ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಟೈಪ್ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಅಂಡ್ ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅದೇ. ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, heated with copper oxide. That time carbon present in an organic compound is oxidized to carbon dioxide. Then banda carbon dioxide na lime water ge pass ಮಾಡಿದೀನಿ. That time lime water turns milky. That is because of the formation of this calcium carbonate ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹೆಂಗೆ ವಾಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆನ್ heated with copper oxide, hydrogen oxidized to water, isn't it? Hydrogen oxidized to water. Next, and you consider the test tube. When you consider the test tube, heat ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, and the cooler part of the test ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಕೂಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾವುದು, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. What type of copper sulfate? You have to consider anhydrous copper sulfate. You have to consider anhydrous. What is meant by anhydrous copper sulfate, students? It is a free from water. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, it is a free from moisture, water. That is called anhydrous copper sulfate. Initially this anhydrous copper sulfate ಏನಿದೆ, it is white in color. It is white in color. ಓಕೆನಾ, ವೈಟ್ ಕಲರ್. ನೀವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 5H2O. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 5H2O copper sulfate in hydrated form. So when the copper sulfate hydrated form ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ copper sulfate is blue in color. that color ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ವೇಪರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ವೈಟ್ ಇದ್ದು ಬ್ಲೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, so organic compound on treatment with copper oxide, carbon is converted into carbon dioxide, hydrogen is converted or oxidized, both are undergo oxidation, water agi convert agutte. And this carbon dioxide gas in passes through lime water turns milky. That is because of the formation of the calcium carbonate that confirms organic compound contains carbon atom. Hydrogen is converted into water. These water vapors are passed through anhydrous copper sulfate, and the anhydrous copper sulfate is converted into blue that confirms the organic compound contains hydrogen. This is the detection methods of carbon and hydrogen. Okay, detection of carbon and hydrogen completed. So you consider organic compound. Organic compound, yes, almost all the organic compound contains carbon atom.
and maximum organic compound contains hydrogen. But organic compounds not only contains carbon and hydrogen, they may contains element like nitrogen. The organic compounds may contains sulfur or it may contains halogen, etc. Hagadre, we have to detect the other elements present in the organic compounds. Then how to detect the other elements present in an organic compound? Okay, so I will consider next step, detection of other elements. Other elements means nitrogen, sulfur, halogen, phosphorus, etc. Henge detect madodu anta. Okay. For detection of the other element like nitrogen, sulfur, halogen, we have to go for Lesignase test. We have to go for Lesignase test. Lesignase test ge hogbeku. For this Lesignase test, we have to prepare sodium fusion extract. ನೀವು Lesignase test ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ you have to prepare sodium fusion extract. Sodium fusion extract na prepare ಮಾಡಬೇಕು. What do you want to say? I want to detect nitrogen, sulfur, halogen present in an organic compound. For this detection, we have to go for Lesignase test. In this Lesignase test, we have to prepare sodium fusion extract. We have to prepare the sodium fusion extract. Then, how to prepare sodium fusion extract? Heng prepare ಮಾಡೋದು ನಾನು sodium fusion extract na ಹೇಗೆ ನಾನು prepare ಮಾಡಬಹುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ sodium fusion extract na prepare ಮಾಡುವಂತ way, first you have to take one fusion tube. ಒಂದು small tube ಬರುತ್ತೆ. This is the fusion tube. ಒಂದು small tube. ಇದು fusion tube. Take a fusion tube, students. The fusion tube na ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆ fusion tube ಗೆ we have to add a small piece of a very small piece of sodium metal. Na, sodium, alwa? You have to add a very small piece of sodium metal na ಹಾಕೋದು. ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ sodium metal na. Then heat. The particular fusion tube na using Bunsen burner heat ಮಾಡಿ. So ನಾನು ಇದನ್ನ heat ಮಾಡಿದೆ. Heat ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ the particular sodium ಇಲ್ಲಿ fusion tube ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, it melts and it forms this shining globule. ಈ particular part ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು shining globule create ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ create ಆಯಿತು? sodium ಇಂದ. Sodium melts. So in this case sodium melts. The particular time ಅಲ್ಲಿ sodium melt ಆಯಿತು. ಈ particular fusion tube ಗೆ already here is a sodium, melting sodium is there. Then add organic compound. ನಾನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ organic compound. I want to detect the elements like nitrogen, sulfur, halogen. ಒಂದು organic compound ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ organic compound ನ little amount add ಮಾಡಿ. Add organic compound. Organic compound ನ add ಮಾಡಿ. Then again heat. ಪುನಃ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟೇಕ್ ಎ ಒನ್ ಚೈನಾ ಡಿಶ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅಗೇನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಕೂಲ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಚೈನಾ ಡಿಶ್ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಚೈನಾ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ and there is a contents ಅಲ್ಲಿ organic compound plus sodium mix ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ drop it into water. ಚೈನಾ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ವಾಟರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ
ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೈನಾ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಹೀಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು 50 ml ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 50 ml ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಚೈನಾ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೊಂದು 20 ml ಬರುವಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ವಾಪಸ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಕೂಲ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕೂಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ, ಕೂಲ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನೀವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್. That filtrate is called it as sodium fusion extract. ಆ filtrate ನ we'll call it as a sodium fusion extract ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. I repeat, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಒಂದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. In the fusion tube I will add a very small piece of sodium, heat it, then add organic compound. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Again heat strongly, and the tube is plunged into water taken in a china dish, and concentrate this solution, then filter. Cool ಮಾಡ್ತೀರಾ, filter. The filtrate, the solution part, the liquid part ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ, that is called filtrate. That filtrate is called as sodium fusion extract. That is called as the sodium fusion extract ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And in this sodium fusion extract, listen student, in this sodium fusion extract, if it organic compound contains nitrogen, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರೆ, in this sodium fusion extract the nitrogen is combined with the sodium and carbon. It is from the organic compound. It is converted into NaCN. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು NaCN. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸಲ್ಫರ್. ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ when fused with sodium, it is converted into sodium sulfide, Na2S, sodium sulfide. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದೆ, and it fused with sodium and it converted into sodium halide, and this X, it may be Cl or it may be Br or it may be I. So that is means these are the reaction take place in sodium fusion extract. ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೋಡಿಯಂ ಸಯನೈಡ್. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, NaCN ಆಗಲ್ಲ. NaCN ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, NaCN ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸಲ್ಫರ್. In sodium fusion extract, the sulfur is converted into sodium sulfide. For example, your organic compound contains halogen. In sodium fusion extract, this halogen is converted into sodium halide ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದು preparation of sodium fusion extract, and what are the reaction take part in sodium fusion extract. Okay na? Now I'll go for detection of the elements. Okay students,
Now we already prepared sodium fusion extract. Nitrogen is in the form of sodium cyanide, sulfur in the form of sodium sulfide, halogens are in the form of sodium halide. I will go for next test for nitrogen. I will going to detect the nitrogen. Nitrogen na detect ಮಾಡಬೇಕು. Already you have a sodium fusion extract. You have a sodium fusion extract. I will consider the sodium fusion extract. You know that in sodium fusion extract, nitrogen is converted into sodium cyanide agide. Allide sodium fusion extract allide. To the sodium fusion extract, I will add a iron sulfate. What is iron sulfate? Ferrous sulfate. FeSO4. Fe iron. Here Fe in +2 oxidation state allide. Oxidation state is +2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. FeSO4 ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. Then I will add concentrated sulfuric acid. I will add a concentrated H2SO4 sulfuric acid. ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. I will add a ferrous sulfate solution. Then I will add concentrated sulfuric acid. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಷನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಏನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್? ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ferrous sulfate solution, that is iron sulfate solution. Then add a concentrated sulfuric acid, we get a dark blue color. The presence of a dark blue color, nitrogen present anta ತೋರಿಸ್ತದೆ. nitrogen present anta ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರೇ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Okay, I will consider the reactions, the chemical reactions take place in the test for nitrogen ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, in sodium fusion extract nitrogen is in the form of, it is converted into sodium cyanide. Yes or no? S sodium cyanide ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. I will take a negative part. And you know that once you fuse it, ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸೈನೈಡ್. This is Na plus and this Cn is minus. Cn is minus. I'll just take the Cn minus. Cn minus ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. Then I will add a ferrous sulfate. Ferrous sulfate, iron sulfate. From this I will consider the positive part. The positive part is Fe. Fe, what is the state? I already told it is in 2+ oxidation state. 2+ oxidation state. ಎರಡನ್ನ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ Cn minus combined with Fe2+, it is converted into a complex FeCN6. FeCN6 ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ +2, ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ -1 and -1 into 6, that is -6 +2 and it is ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು -4, that is the charge present on the complex FeCN6. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ 4 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ 2+ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ -1 into 6 -6 +2, it is -4. This complex is ferrocyanide complex. It is called as a ferrocyanide complex. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. Then I will add a concentrated sulfuric acid for the acidification ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. But what is the nature of the concentrated sulfuric acid? It is an oxidizing agent. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ,
ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ FeSO4 ಇದೆ, the Fe in 2+ state. During, once you add a concentrated sulfuric acid, this sulfuric acid oxidize this Fe2+. ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ Fe3+ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತು, 2+ ನ 3+ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Fe2+ Fe3+ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ Fe3+ ಈ ಫೆರೋಸೈನೈಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೆರೋಸೈನೈಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4-, it combine with Fe3+. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು Fe3+ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. Fe2+ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. Fe2+ ನ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Fe3+ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ it gives the complex FeCN6 ಕ್ಲಬ್ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ +3 and idara charge 4-, and you know that, for example, Al3+ SO4 2-. ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ, ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ, and it become Al2 SO4 thrice. Like that, ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ, ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, and it is Fe4, it is 3. And this complex is called ferric ferrocyanide complex. It is called as the ferric ferrocyanide complex. This complex is the blue in color. This complex is blue in color. That's why nimge nitrogen na test ಮಾಡಿದಾಗ dark blue color ಬರುತ್ತೆ. Dark blue color because of the formation of ferric ferrocyanide complex. Another very important ಥಿಂಗ್ ಏನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದು 6 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ Cn- ಇರಲೇಬೇಕು. Once the organic compound or a sodium fusion extract contains free cyanide ion, ಅದು ಸಯನೈಡ್ ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. Cn- ನ ಫ್ರೀ ಸಯನೈಡ್ ಅಯನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ the formation of blue color ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ formation of the ferric ferrocyanide ಆಗುತ್ತೆ. otherwise blue color create ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, I repeat, test for nitrogen ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, sodium fusion extract, then add ferrous sulfate solution, then add concentrated sulfuric acid. ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬಂದ್ರೆ nitrogen present. So what are the reaction take place when cyanide from this sodium fusion extract react with Fe2+, it gives the complex ferrocyanide. Afterwards adding a sulfuric acid, this sulfuric acid oxidize some of the Fe2+ into Fe3+. Then the particular Fe3+ ion is combined with this ferrocyanide complex. It is converted into ferric ferrocyanide. That particular ferric ferrocyanide is blue in color. It is a blue in color. This is a test for nitrogen. Test for nitrogen. And in the second test, I will go for test for sulfur ge hogwa. Next test for sulfur ge move. I'll consider the next one, students. Test for sulfur. You know that in sodium fusion extract, sulfur is converted into sodium sulfide agide. Sodium sulfide agide. ನಾನೀಗ ಸಲ್ಫರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರಲೂಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ಸಲ್ಫರ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. You know that in sodium fusion extract, if sulfur is present, it is in the form of sodium sulfide. Sodium fusion extract na tagotini. I will add acetic acid just for the acidic solution. Acetic acid na add martini. What is the
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ CH3COOH, CH3COOH, acetic acid. Then I will add lead acetate. On the solution, lead acetate. What is lead acetate? CH3COO twice Pb. That is called as a lead acetate. You can write like this. Lead acetate. Okay na? Add ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೆಸ್ಟಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಡ್ ಎಸಿಟೇಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟಿಬಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ PPT ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂತು, ಮಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ ಬಂತು. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಲ್ಫರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್, electropositive element carry plus charge. In this case, sodium is electropositive, it carry plus, it carry minus, and here 2, idu idara charge idu alwa, idara charge. So once you remove this sodium, it is 2 minus. It is from sodium fission extract. Then I will add a lead acetate. Lead acetate now plus part tagolತೀನಿ ನಾನು. Here is the minus part, plus part. It is Pb. The Pb, lead charge ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ charge is 2 plus, S2 minus, Pb2 plus, react ಆಗ್ತವೆ and react to form the PbS. What is PbS? It is lead sulfide. This lead sulfide is a black precipitate. The particular lead sulfide ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಸಲ್ಫರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸಲ್ಫರ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸಲ್ಫರ್. ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟೆಸ್ಟ್? ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಕ್ಲೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ನಾನು ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ನೈಟ್ರೋಪ್ರೊಸೈಡ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಟ್ರೋಪ್ರೊಸೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ನೈಟ್ರೋಪ್ರೊಸೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ವಯಲೆಟ್ ಕಲರ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಯಲೆಟ್ ಕಲರ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅದು ವಯಲೆಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ಅದು ವಯಲೆಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ S2 ಮೈನಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆರ್ S2 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಎ ನೈಟ್ರೋಪ್ರೊಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಪ್ರೊಸೈಡ್? FeCN 5 times. Formula FeCN 5 times NO2 minus. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನೈಟ್ರೋಪ್ರೊಸೈಡ್. One of the important nitroprusside, sodium nitroprusside. Sodium nitroprusside ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ನೈಟ್ರೋಪ್ರೊಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೈಟ್ರೋಪ್ರೊಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ನೈಟ್ರೋಪ್ರೊಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಪ್ರೊಸೈಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? FeCN 5 NOS. The sulfur link ಆಯಿತು NOS. What may be the charge? 2 minus 2 minus. ಇಲ್ಲಿ 2 minus, ಇಲ್ಲಿ 2 minus. And it become 4 minus. Charge ಅನ್ನೋದು 4 minus. This complex ನ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ sulfur. It contains sulfur ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಬೆಬಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ acidified with acetic acid. Then add a lead acetate, it gives black precipitate that confirms the presence of sulfur. Okay, we will provide PDF notes, no problem. Okay, we will provide a PDF notes, simple notes na ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಲ್ಫರ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಹೆಂಗೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಟೈಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Imagine you have a one organic compound, it contains both ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರು ಇದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂತು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ವಯಲೆಟ್ ಬಂತು, ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ that contains both nitrogen and sulfur. ಎರಡು ಒಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಚಂದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆದ್ವಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ FeSO4 ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಇಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೋಡಿಯಂ ಸಯನೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು NaSCN ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. NaCN ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ NaCN? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಥಯೋಸಯನೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸೋಡಿಯಂ ಥಯೋಸಯನೈಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, sodium thiocyanate when undergo decomposition, it gives Na plus and SCN minus. It gives the SCN minus, not CN minus. I already told, blue coloration is because of the free cyanide ion. It not because of the SCN minus. What happened next? Here is SCN minus. Then you had a FeSO4. FeSO4 gives Fe2 plus. But Fe2 plus ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ Fe2 plus ನ Fe3 plus ಮಾಡ್ತು. Now this SCN minus Fe3 plus ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and it gives the complex FeSCN. What may be the charge? 3 plus minus 2 plus. It is 2 plus. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೆರಿಕ್ ಫೆರೋಸೈನೈಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಡ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬ್ಲಡ್ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ expect blue color. It contains only sulfur, black precipitate or violet color, and test for sulfur. But the organic compound contains
both. It contains nitrogen as well as sulfur. We are going test for the nitrogen test ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಬಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರಲ್ಲ, because in sodium fusion extract the nitrogen and sulfur combine and it forms sodium thiocyanate, and it gives the thiocyanate ion, not free cyanide ion. And this thiocyanate ion react with Fe3 plus, start with Fe2 plus, but once you add a sulfuric acid, it undergo oxidation, Fe3 plus, it gives this complex, and it is blood red in color. A blood red color bantu anಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ your organic compound contains nitrogen as well as sulfur. ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್. We have to add a very small piece of sodium metal. Why we have to add a very small piece? If you add a excess sodium ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಥಯೋಸೈನೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Once you add a excess sodium, it decomposes back into sodium cyanide and sodium sulfur. Remember, we have to add a very small piece of sodium. If you add a excess sodium in sodium fusion extract, excess sodium ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, the ಬಂದ sodium thiocyanate decompose and it gives NaCN and Na2S ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ರೆಡ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. If the organic compound contains both nitrogen and sulfur, we have to use a very small piece of sodium. Okay, the test for nitrogen, sulfur, and last one, the organic compound contains both nitrogen and sulfur.